बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। दोस्तों, यूं तो आपने पाकिस्तान में और इंडिया में काफ़ी सारे मॉडर्न डेयरी फार्म देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में जो आपको हम डेयरी फार्म का विज़िट करवाने जा रहे हैं, ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद डेयरी फार्म है। इस डेयरी फार्म की पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन अब्दुल्ला डेयरी फार्म का जो नाइट व्यू है, जो रात का मंजर है, उसकी वीडियो हम भी आज पहली दफ़ा अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो फार्म है इसका नाम अब्दुल्ला डेयरी फार्म है और ये गुजरांवाला में वाक़ है। यहाँ की सफाई का इंतज़ाम आप देख सकते हैं, यहाँ की मैनेजमेंट जो है वो भी काबिल सताइश है। जानवरों के जो बाड़े हैं उनमें आप लाइटिंग का इंतज़ाम रात के टाइम आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी जानवर हैं उनके मुख्तलिफ जो उनके पोर्शन बनाए गए हैं, उनकी प्रोडक्शन के लिहाज से प्रेग्नेंट जानवरों का एक अलग निज़ाम है, जो ड्राई जानवर हैं उनको अलग रखा जाता है, जो हाई मिलकर जानवर हैं उनका अलग शेड है। पानी का जो है इंतज़ाम वो बहुत ज़बरदस्त है और आपको हम मिलवाते हैं यहाँ के जो ऑनर हैं हाजी ग़ुलाम फ़रीद साहब, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि एक जो फार्मर है उसको डेयरी फार्मिंग शुरू करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और उसको जानवरों की परचेजिंग जो है वो कहाँ से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, और डेयरी फार्मिंग में एक फार्मर को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए मिलवाते हैं जी यहाँ के जो ऑनर है हाजी ग़ुलाम फ़रीद साहब, उनसे आप। जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी वालेकुम सलाम। हाजी साहब की हाल है, ठीक हो? जी अल्लाह पाक दा फजल है तारक साहब। हाजी साहब पहले अपना तुसी एक्सपीरियंस दसो कि थोड़ा तजर्बा कितना डेयरी फार्मिंग दे विच? तारक साहब मैक्सिमम 3.5 साल है। 3.5 साल जी। जी अच्छा हाजी साहब, कमर्शियल फार्मिंग दे विच ना जो लोग आंदे ने ना उन्हां दे ज़हन दे विच एक ही चीज़ आंदी है, अपना आस्ट्रेलियन फ्रीजन गां दी फार्मिंग। तुसी गावां दी बजाय मज्झां नूं क्यों चूज कीता? कोई इसकी खास वजह से? तारक साहब ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ। अच्छा। अक्सर दोस्त देखे ने कि गावां वाले परेशान इस मामले च आए ने, टैंपरेचर ज्यादा होइए वो गावां ਜਿਹੜੀਆਂ नुकसान को एक्सपायर हो जाती है कोई, या मैडिसन या डॉक्टरी मामला ज्यादा मतलब केयर ज्यादा होंदी है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ कि ਇੰਨਾ नहीं सी मैनेज हो सकना, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਲਏ? स्टार्ट ही 10-15 डंगर तो शुरू किया है, आस्ता आस्ता बढ़ाते गए हैं। अच्छा, इस टाइम तो माशाल्लाह 2 डेयरियां ने अपनियां। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त चल रहा सिस्टम। ते भाई साहब, डेयरी फार्मिंग शुरू करने वास्ते किहड़े-किहड़े पॉइंट ने जिहड़े तुसीं 3 सालां विच सीखे ने? क्योंकि तुसीं जानवर दी परचेजिंग भी कीती, साडे जानवर नालों नाल सेल भी हुंदे रहिंदे ने। जी जी। ते की तुसीं समझो कि किहड़े पॉइंट ने जिन्हां उत्ते बंदे नूं ना बिल्कुल ना कह लो कि मद्देनजर रखना चाहिए कि इस तो इलावा डेयरी फार्मिंग कामयाबी मुमकिन नहीं? डेयरी फार्म की स्टार्ट पहली कामयाबी का राज है कि तुहाडे कोल जिहड़ा ना इन्हां दा जी चारा जी जी, या मतलब इन्हां दा वंडा या इन्हां दा मतलब जिहड़ा है तूड़ी चारा, सब तो पहली चीज़ तूड़ी पाई जाती है। जी जी, मतलब खुराक जिहड़ी तूड़ी साल की स्टॉक होनी चाहिए तुहाडे कोल कि इस तरह का सैटअप होना वसी, पहले गोदाम बनाओ कि जिहड़ा अगर तुहाडा 100 जानवर रखने का प्लान है, तुसी 300 जानवर की तूड़ी स्टॉक कर सको। जी जी, ताकि फ्यूचर दे विच तुसी प्लान नूं वसी करो, अपने डेयरी फार्म नूं वधाउणा चाहो, तुहानूं ये ना होए कि यार साडे कोल तूड़ी इन्ने टाइम की स्टॉक है, फिर की करांगे। जी जी, या तूड़ी स्टॉक कर लईए जी जी, ते उस तो बाद तुसी स्टार्ट ते जे अगर 500 या 550 600 रुपए माणे जी जी, ते वो एक्सपायर सीजन ते जाके जिहड़ा ना जी वो 1200 रुपए मण हो जाती है। जी जी, वो तुहानूं बेनीफिट ही बेनीफिट है हर लिहाज च। जी जी। उस तो बाद आ जाता है कि तुहाडा जिहड़ा ना डेयरी फार्म दी जिहड़ा है ना मतलब विघे च या 1 किले च या 2 कनाल च, जिन्नी जगह जिन्ने तुहाडे वसाइल ने करना ते उन्ना है ना जी। जी जी, वो जगह अच्छे तरीके नाल तुसीं सिलेक्ट करके उहदी जिहड़ा ना बनाओ अच्छे तरीके नाल, यानी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। हाँ, वो तुहाडा ठीक होना चाहिए, जानवरां दा रहन बहन ठीक होए, मामलात अच्छे होण, फिर ही काम चलदा है। जी जी, हुण सानूं ना सर्दी दा ना गर्मी दा ना मौसम मतलब बारिश दा ना धुप दा ना छां दा, असीं उस हिसाब नाल बिल्डिंग बनाई है जी जी, कि असीं कदी भी इस चीज़ ते जरा को बाज़कात अक्सरीयत हुंदा है जानवरां वालियां दा, अक्सरीयत साडे दोस्त भाई जदों जिन्हां जानवर रखे ने जरा को बदल चढ़िया नहीं तो उन्हां दी हाय निकलण लग पैंदी है कि अज की करांगे। जी जी, साडे जानवर पट्ठियां तो भुखे रहणगे या चिक्कड़ हो जाएगा या फलाण या टिंग।
ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਜੀ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਰੇਟ 1,50,000 ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਲਵੋ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀਆਂ ਲਾਓਗੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਹੋਏਗੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਡੇਅਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਤਲਾਬ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੀ ਤਲਾਬ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਸਾਰੇ ਤਲਾਬ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾੜੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਲਾਬ 'ਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਘੰਟਾ ਦੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਨਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾੜੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਾੜੇ ਨੇ। ਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ? ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਵਾੜਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੱਭਣਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਖਾਂਗੜਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸੱਜਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖਾਂਗੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਵਾੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਤਲਬ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਜਾਂ ਪੱਠਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਨੇ? ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਫੋਰਮੈਨ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਅਲੱਗਾ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਅਲੱਗਾ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਫੋਰਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਸੈਟਅਪ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵਾੜੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਮਨੀਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਮਨੀਰ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਂਗੜ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਈ ਖਾਲਦ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਔਰ ਖਾਂਗੜਾਂ ਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 19-20 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਚ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਲੋ ਅੱਧਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖਾਂਗੜ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਮਤਲਬ ਕਿਤਨਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੱਭਣ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ? ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿਤਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾਤ, ਕਈ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗੱਭਣ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼। ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਯਾਨੀ ਅਗਰ 20 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਚ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਦੁੱਧ, ਪਰਤ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ 15-16 ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਚ ਦੂਸਰੇ ਖਾਂਗੜਾਂ ਵਾਲੇ ਚ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਮਸਲਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋ 8 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੀ ਵਿੱਚ 12 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਜੀ ਖਾਂਗੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੱਝਾਂ ਖਾਂਗੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਲਕ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਂਗੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਰ ਵਕਤ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਆਪੇ ਖਾਂਗੜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਧਰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਐਵਰੇਜ ਦੁੱਧ ਵੰਡੇ ਦੀ ਹੋ ਰੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੋ ਰੇ ਖਾਂਗੜ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਐਵਰੇਜ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ 7 ਕਿਲੋ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਵੰਡਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 6 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦੇ ਲਈਦਾ। ਜੀ ਜੀ।
बाकी वो अद्धा किलो प्लस माइनस ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ 0-0 ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਮਾਮਲਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਡਾ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਝੋਟੇ 3 ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਅਗਾਂ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਡਾ ਛੱਡੀਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਇਨ ਆਊਟ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਬਰੀਡਰ ਨੇ, ਬਰੀਡਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਅੱਛੇ ਬਰੀਡਰ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 10 ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਰੀਡਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਰੀਡਰ ਅੱਛਾ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਬਰੀਡਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਟਾਪ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਲਈ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੋਰਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਹਾਈ ਮਿਲਕਰ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਖੰਗਣਾ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जी मुनीर, चीचावतनी तो लग रहा। अच्छा, चीचावतनी। हाँ जी, चीचावतनी। अच्छा, ये तुसी इस हाई मिलकर शेड दे तुसी इंचार्ज हो? हाँ जी, ऐसे इंचार्ज है। अच्छा अच्छा, तो की रूटीन रखी है तुसी इन्हां जानवरां दी? इन्हें रूटीन ये रखनी पैंदी, टाइम दे टाइम वंडा पाना पैंदा है। अच्छा। टाइम दे टाइम पट्ठे पाने पैंदे ने, कोई वाधा घाटा नहीं करना पैंदा। अच्छा। इस जे अगर वाधा घाटा करिए तो वो फिर एवरेज जिहड़ी दुध दी है उहदे नाल घट जांदी। अच्छा अच्छा। हाँ, जे अगर टाइम दे टाइम बंदा की दुआ पाई रखे, पट्ठे पाई रखे, वंडा पाई रखे, मरच मिसाला दिती रखे, तां मोड़ के दुध मेंटेन। अच्छा जी भाईजान, पहले भी तुसी कुछ डेयरियां दे काम कीता होना? हाँ जी, 2-3 ते कीता है जी, ते लेकिन जो इत्थे मेंटेन वंडा है, मरच मिसाला है और पट्ठे ने, वो हर शायद टाइम दे टाइम लभदी। उन्हां डेयरियां ते जदों वाधा घाटा हो जांदा, दुध नहीं आउंदा, दुआ पट्ठे नहीं आउंदे, किसे वेले वंडा नहीं आउंदा, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਐਵਰੇਜ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ, ਵੰਡੇ ਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ, ਮਰਚ ਮਸਾਲੇ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੈਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਚ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ? हाँ जी, जबरदस्त चल रहा है, जबरदस्त चल रहे हैं साढ़े इंशाल्लाह। अगर जो दुआ इस तो ज्यादा एवरेज ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਕਰਨ ਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਡੇਅਰੀ ਤੇ? 2-3 ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਰਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਰਾਜੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਮੂਲ ਨਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਨਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ, ਮੱਝਾਂ ਛੜੀਆਂ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ। ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵੰਡਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਪੱਠੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਸੈਲੇਜ ਸਾਡਾ ਪੀਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ। ਸੈਲੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੀਆ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਬਣਾ ਪਿਆ ਦਾ। ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਜੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 25000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਇੱਕ ਕੀ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਜੀ ਪਾਕਪਤਨ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਪਤਨ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਪਾਕਪਤਨ ਦੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕੋ 1.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਕਰ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਰਕਰ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਣ ਤੇ? ਜੀ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਅਸਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਲ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਚਵਾਉਣੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸਫਾਈ ਡਿਊਟੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਾਕੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਫੜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਜੇ, ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਭਾਈ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਕਬੂਲ ਹਸਨ ਜੀ। ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ। ਮਕਬੂਲ ਹਸਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ 12 ਬੰਦੇ ਆ ਲੇਬਰ ਜਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੈਲਜ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਤੂੜੀ ਪਾਣੇ ਆ, ਵੰਡਾ ਪਾਣੇ ਆ, ਹਰ ਸ਼ਾ ਸਟਾਕ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ।